Yes, ma. Come to the lecture, ma. Today our goal is to complete the only two important points are there in the freely falling body. That points we need to complete, and one more some important points to remember to solve the problems. That is also we are going to complete, and one small concept we need to complete that one. That is our today target. In this one, the important points in the freely falling body and important points to remember to solve the problems are out of syllabus in the normal theoretical examination point of view. That frame of reference is the important for the examination, but these points are important for competitive field. Now let me go to the fourth point. What we remember means the fourth point means the conclusions in the freely falling body. These are what we are going to discuss here. The ratio of the times taken to travel first meter, second meter, third meter. Yes, this is not, I did not given proof for this one. That's today our going is to give the proof for this one. Third meter and so on is root 1 minus root 0, comma root 2 minus root 1, comma root 3 minus root 2, and so on. This is the definition. So what they are saying means if you take the a constant distance, let me take one body is freely falling, this is the surface. So from this one body is freely falling like this. So what we are going to, we are measuring the times. So let me take this the 1 meter distance, how much taken 1 meter distance to cover this one, that time is this value, the time taken this value is the first 2 meter covering time. If you take the second meter, next second meter, 1 meter distance is this 1 meter, next second meter distance, some time is taken for this one. Let me take this is the T1, this is the T1, let me take this is the T2, this value is the T2 value. Now let me take next 1 meter distance, let me take this value is the T3, this value is the T3 value. If you take these ratios, so exact value not this one, if you take these ratios you will get this value. That is only they are saying that one. Now we need to prove this one. How we can prove means we will do this one. One body is freely falling from the certain height. Let me take this one. Now what is the equation of motion to cover the distance means let me take proof. If a body is freely falling, then its initial velocity is what will happen? Velocity will be 0. Velocity is 0. Its initial velocity is 0, and acceleration due to gravity A is equal to plus g. So then we know the formula. We know that formula S is equal to ut plus half at square. Substitute these values of our equation. Then S is equal to 0 into t plus half into g into t square. This is the formula. So as per our problem, we need to find out the time taken to cover the displacement. So that is equal to S is equal to half gt square is there. So from this one, therefore from this one what we will get, therefore so t square is equal to 2s divided by g. Then from this one t is equal to square root of 2s by g. This is the formula we are having. So what is here t? T will tells that it is the time taken to cover the body s distance. So here t will be, here t is equal to, t is time taken to cover the body for a distance of s.
So it is the time taken to cover the body s distance. So that is the so what they are taking ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ t అనేటువంటిది s డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడానికి బాడీకి పట్టినటువంటి టైం ఎంత అయ్యా అంటే ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి చెప్పవచ్చు. ఎక్కడ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీలో మాత్రమే ఈ ఫార్ములా వాడాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం దగ్గరికి వచ్చేద్దాం. Let me come to our problem. What is our problem? Our problem is to cover the 1 meter distance time t1 we need to know. To cover the second meter distance, second 1 meter distance we need to know. This is the t2. To cover the third 3 meter distance, this is the second, this is the first, second, third. So third 1 meter distance to cover the time, what is need to 3 you know. If we take t1 is to t2 is to t3 means some value we need to prove, that we need to go prove. So as per the above problem, so this is the original falling process, but we are taking this type of method because of to represent to get the perfect view for you. So let me take this one. If 1 meter distance is covered by the body, how much time it will take to cover this one? T1 1 meter T1, what is that? What is the 1 meter distance is there? As per the above formula, what is the T1 value? Let me, if s is equal to 1 meter ma, then t1 is equal to as per the above formula root of 2 into 1 divided by g, that is equal to t1 is equal to 2 by g, root 2 by g. Let me take this the equation number 1. Now come to this part. Now our goal is this is the first part 1 meter distance, first part 1 meter distance, this is the second 1 meter distance. So this is the, so let me draw equal parts without any confusion. So this is the 1 meter, again 1 meter, this is the 1 meter, 1 meter, again 1 meter, okay, like this. So now come to this one. So now we are not directly going to get the second 1 meter distance time, we are not going to that one. So let me take this one t1 dash. So because of why we are taking means t1 dash, you can easily understand after solving this problem. See what I am taking means how much time will take to cover the 2 meter distance from releasing point to directly it is going to the 2 meter distance. How much time it will take? How much distance it is covered? 2 meter distance. Now tell me t2 time. T2 is equal to time taken to cover 2 meter distance. 2 meter distance. What is the time it will take? Tell me. S is equal to 2m. S is equal to 2 meters. That is equal to S is equal to 2m. Therefore, T2 is equal to square root of 2 into, instead of S we need to substitute 2m, that is equal to 2 divided by g. So will you please look on this one. Here can I write like this formula? Root 2 into root of 2 by g. Can I write na without any changing this value? Okay na, without any change na, we can write like this na, no issue na. Hello, okay na. Now will you please look on this one. T2 is equal to this part is equal to t1 dash, because of from the equation 1 this value is equal to t1 dash is there. So that is equal to root 2 into t1 dash we are getting. This is the t2, but this is the time to cover the 2 meter distance, not 1 meter distance. This is the time taken to cover the total 2 meter distance. We know the time to cover the 1 meter starting 1 meter distance, we know the total 2 meter cover distance, but our goal is to find out the next 1 meter distance. What about this value? This total value is the t2, this value is the t1 dash. What about this part time? T2 minus t1 dash, T2 minus t1 dash. Now write that part now. So therefore the time taken to cover next 1 meter distance is next 1 meter distance like the second meter distance, or we can take second meter, next 1 meter distance in bracket second meter distance. Distance is, that is equal to t2 minus t1 dash, that is equal to root 2 t1 dash minus t1 dash na.
Hello, is it only na? That one you can take the common to root 2. Root 2 is the t1 dash is the common is there. Root 2 minus some nothing is there, 1 we can write, that is equal to t1 dash. Can I write this formula is equal to root 2 minus root 1 into t1 dash, because of root 1 is equal to 1 only. Root 1 is equal to 1 only. So instead of root 1 I am writing 1. Now let me go to the third one. If you do the third one, we can go to the conclusion. Hello. ఓకే దిస్ వన్. ఓకే, కమ్ టు దిస్ వన్. ఏం లేదమ్మా, ఏం లేదు. ఇప్పుడు నేనేమన్నానంటే ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ నుంచి బాడీ ఇలా కిందికి వస్తుంది, 1 మీటర్ డిస్టెన్స్కి పోవడానికి దాన్ని t1 డాష్ అని నేను అనుకున్నాను. అది ఫస్ట్ చేసేసాము, ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నాం. సెకండ్ టైం ఏం చేస్తున్నానయ్యా అంటే బాడీ వదిలిన దగ్గర నుంచి 2 మీటర్ల దూరం పోవడానికి ఎంత టైం పట్టిందో కనుక్కున్నాము. అది ఇక్కడ వచ్చింది, t2 వచ్చింది. అంటే వదిలిన దగ్గర నుంచి 2 మీటర్ల దూరం పోవడానికి పట్టిన టైము t2 వచ్చింది. కానీ మన క్వశ్చన్ అది కాదు, కరెక్ట్గా 2 మీటర్ దూరం పోవడానికి పట్టిన టైం ఎంత అని అడుగుతున్నారు మనల్ని. 2 మీటర్ అంటే ఫస్ట్ మీటర్ దాటిన తర్వాత కరెక్ట్గా 2 మీటర్ కవర్ చేయడానికి పట్టిన టైం ఎంత అని అడుగుతున్నారు. దాన్ని నేను t2 డాష్ అనుకున్నాను. దానికి కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి 2 మీటర్లు పోవడానికి పట్టిన టైం t2లోంచి 1 మీటర్ దూరం పోవడానికి పట్టిన టైం t1 డాష్లోంచి తీసేస్తే సరిపోతుంది. అంతేనా కదా? హలో, అంటే అంతే. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, t2 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t2 మైనస్ t1 డాష్ చేసేసాను. దాన్ని చేస్తా అంటే ఏమొచ్చింది అంటే రూట్ 2 మైనస్ t1 డాష్ మైనస్ t1 డాష్. ఎందుకంటే దీని t1 డాష్ కాబట్టి దీని వాల్యూ నీకు తెలుసు, మొత్తం వచ్చిన డాష్ రూట్ 2 t1 డాష్ అని నీకు తెలుసు. ఇందులో t1 డాష్ కామన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని బయటికి తీసేయాలి. ఇక్కడ ఏమి లేదు కాబట్టి 1 అని రాసుకున్నాను. 1ను కూడా రూట్ 1 అని కూడా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే రూట్ 1 1ఏ కాబట్టి. ఇది ఒకటి ఈక్వేషన్గా రాశాను. నెక్స్ట్ పైకి వెళ్దాం, రెండోది. ఓకే ఓకే రండి. ఇంకేనా, ఇంకా అంత పైకి తీసుకెళ్ళాలి. ఓకే, డన్. Come to the next one. Next, tell me what is the time taken to cover the third meter distance. Third meter distance కు వెళ్ళేదాని బదులుగా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే time taken to cover the 3 meter distance. Time taken to cover 3 meter distance. 3 meter distance కవర్ చేయడానికి. దట్ ఈజ్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 మీటర్. s అనేది 3 మీటర్ అయింది. దేర్ ఫోర్ t3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత రాసుకోవచ్చు, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ s బదులు దగ్గర ఏం రాయాలి, 3 మీటర్ రాయాలి. 2 ఇంటూ 3 డివైడెడ్ బై g. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు, రూట్ 3 బై g రాయొచ్చు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 3 ఇంటూ t1 డాష్ రాయొచ్చు అనమాట. But our goal is to find out the exactly third meter distance. Therefore, time taken to cover third meter అంటే ఏమని అర్థం, థర్డ్ మీటర్ అంటే 3వ మీటర్ కవర్ చేయడానికి పట్టిన టైం. థర్డ్ మీటర్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది నీకు అనేది రేపు క్వశ్చన్ అడుగుతారనమాట. దట్ మీన్స్ దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ t3 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t3 వాల్యూ మైనస్ t2 వాల్యూ. అంతేనే కదా? హలో, ఇది అర్థమైంది అనుకుంటాను నాకు తెలిసి. t3 వాల్యూ మైనస్ t2 వాల్యూ ఎందుకయ్యా అంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను, ఇక్కడ ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో. చూడండి ఇక్కడ 1 మీటర్కు రావడానికి పట్టిన దాన్ని t1 లేదా t1 డాష్ అనుకున్నాను, ఏం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా. 2వ మీటర్కు వెళ్ళడానికి పట్టిన టైం 2 మీటర్లు, ఇది 1 మీటర్, ఇది 1 మీటరు, మొత్తం 2 మీటర్లు కవర్ చేయడానికి పట్టిన టైము t2 అనుకున్నాను. 3వ మీటర్లు పోవడానికి పట్టిన 3 మీటర్లు ఇక్కడ నుంచి ఇది 1 మీటరు, ఇది 1 మీటరు, ఇది 1 మీటర్, ఇది 1 మీటరు. సో 3 మీటర్లు మొత్తం కవర్ చేయడానికి పట్టిన టైం వచ్చేసి t3 అనుకున్నాను. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఎగ్జాక్ట్లీగా 3వ మీటర్ కవర్ చేయడానికి. చూడండి, ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్. చూడండి, ఎగ్జాక్ట్లీగా 3వ మీటర్ కవర్ చేయడానికి పట్టిన టైంని నేనేమనుకుంటున్నానంటే t3 డాష్ అనుకున్నాను. t3 డాష్ అంటే మొత్తం 3 మీటర్లు రావడానికి పట్టిన టైములోంచి 2 మీటర్లు కవర్ చేయడానికి పట్టిన టైంలోంచి తీసేస్తే సరిపోతుంది. అంటే t3 మైనస్ t2 చేసేసాను, అదే రాశాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు చెప్పండి, దీని ప్రకారం రూట్ 3 t1 డాష్ మైనస్ రూట్ 2 t2 డాష్ అయిపోయింది. సరే అంతే కదా, రూట్ 2 t2 డాష్ t1 డాష్ వచ్చేసింది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాయొచ్చు, రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 2 t1 డాష్ వచ్చేసింది. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. జనరలైజ్ చేయండి ఫార్ములాను. జనరలైజ్ అంటే ఏమని అంటున్నాను, సో ద టైమ్ టేకెన్ టు కవర్ ద nth మీటర్.
ఎంత మీటర్ను చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. ద టైం టేకెన్ టు కవర్ ఎంత మీటర్ను కవర్ చేయాలని అనుకోండి. ఎంత మీటర్ను కవర్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది చెప్పండి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అండ్ డాష్. ఒక్కసారి పైన ఆలోచించండి. ఒక్కసారి చూడు, ఇక్కడ చూడు, 3 ఉంటే ఆ 3 ఫస్ట్ వచ్చింది, దానికంటే ఒక్క స్టెప్ తగ్గి 2 వచ్చేసింది. అంటే ఇక్కడ n వస్తే √n మైనస్ దానికంటే ఒకటి n-1 ఇంటూ t1 డాష్. అంతే కదా? హలో, అంతేదే కదా? ఇప్పుడు రేషియో చేయండి. ఇప్పుడు రేషియో చేసి చెప్పండి నాకు. సో దేర్ ఫోర్ రేషియో ఆఫ్ ది టైమ్స్ to travel first meter, second meter, third meter and so on is equal to ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు ఏమవుతుంది? t1 dash is to √2 minus √1 t1 dash is to √3 minus ఏందా ఇది రూట్ ఇట్ వస్తుంది ప్రాబ్లమ్స్ అని. ఓకే, √3 minus √2 t1 dash and so on. లాస్ట్ పార్ట్ రాస్తున్నాను. √n minus √n-1 t1 dash. అన్నిటిలోంచి t1 dash పీకేసేయండి. ఎక్కడ t1 dash ఉంది, ఇక్కడ t1 dash, ఇక్కడ t1 dash. బికాస్ ఆఫ్ రేషియో కాబట్టి పీకేయచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 is to √2 minus √1 is to √3 minus √2 and so on వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఇక్కడ ఈ 1ను కూడా నేను ఏం రాస్తున్నాను అంటే సో 1 కెన్ బి రిటర్న్ లైక్ దిస్. దాన్ని ఈక్వేషన్ జనరలైజ్ చేస్తున్నాను. √1 minus √0 రాయొచ్చు. ఎందుకంటే √1 అంటే 1 వస్తుంది, √0 అంటే 0, మళ్ళీ 1 వస్తుంది ఇదంతా. సో ఈజ్ టు √2 minus √1 ఇంటూ √3 minus √2. అంతే కదా? అండ్ సో ఆన్. ప్రూవ్ చేసామా లేదా? అంతే కదా? సింపులే కదా? హలో, ఓకే, డన్, సింపుల్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఇంకొక ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాము. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నటువంటి ప్రాబ్లం అమ్మ, అయినా కూడా జనరలైజ్డ్ అనమాట. ఇది ఏ టైంకైనా చెప్పుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ద రేషియో ఆఫ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్, ద రేషియో ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ t seconds, comma next t seconds, comma next t seconds and so on is 1:3:5 and so on. 1:3:5 and so on. ఇది మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్నటువంటి పాయింట్కి కాస్త జనరలైజ్డ్ పాయింట్ అమ్మ. ఫస్ట్ ఏం పాయింట్ చెప్పుకున్నాం మీరు గుర్తుపెట్టుకుని అనుకుంటాను. ద రేషియో ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ సెకండ్, థర్డ్ సెకండ్. అది ఫస్ట్ సెకండ్కి, సెకండ్ సెకండ్కి, థర్డ్ సెకండ్కి. ఇక్కడ ఫస్ట్ t సెకండ్స్కి, సెకండ్ t సెకండ్స్కి, నెక్స్ట్ 3 సెకండ్స్కి అంటున్నాం. రెండు ఒకటే పాయింట్ చెప్తున్నాయి. అక్కడ 1 సెకండ్ తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ t సెకండ్స్ తీసుకొని మనం జనరలైజ్ చేసి చెప్పమంటున్నాడు అనమాట. సో లెట్ మీ గో టు ద సేమ్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాం. ఒకసారి చూడండి. సేమ్ వాట్ దే గివ్ మీన్స్ వన్ బాడీ ఈజ్ ఫ్రీలీ ఫాలెడ్. సో దెన్ వీ నో దట్ ప్రూఫ్కి వెళ్దాం. సో S is equal to ut plus half at square ఫార్ములా అయితే, సో యాజ్ ద బాడీ ఈజ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ S is equal to 0 into t plus half into gt square gt square అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? సో the ratio of distance traveled. So distance value formula S is equal to half gt square. ఇది మనకు ఉన్నటువంటి ఫార్ములా, ఇది మనకు వచ్చినటువంటి ఫార్ములా అమ్మ. నౌ కమ్ టు దిస్ వన్. చూడండి ఏమంటున్నాడు? t is equal
అన్నిటికీ t ఈక్వల్ తీసుకోమంటున్నాడు. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద బాడీ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. నౌ ఫస్ట్ t సెకండ్స్కి ఎంతో డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది, ఐ డోంట్ నో దట్ వన్ s1. సెకండ్ t సెకండ్ కంటే ఫస్ట్ t సెకండ్స్ అయిపోవాలి, మళ్ళీ ఇంకొక t సెకండ్స్ రావాలి, t రావాలి. బట్ ఓవరాల్ టైం ఎంత, ఇది t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2t వస్తుంది. సో బట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ వన్ s2 వాల్యూ ఇదంతా అని క్వశ్చన్ వేస్తున్నాడు. సో థర్డ్ t సెకండ్స్ అంటే ఏమని అర్థం, ఫస్ట్ t సెకండ్స్ వస్తుంది, సెకండ్ t సెకండ్స్ వస్తుంది, థర్డ్ t సెకండ్స్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్. అంటే ఇక్కడికి ఎంత టైం వచ్చి ఉంటుంది టోటల్గా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళడానికి పట్టిన టైం ఎంత ఉంటుంది, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3t. అర్థమవుతుందా లేదా, ఇది t1 అనుకో, ఇది t2 అనుకో, ఇది t3 అనుకో, ఓకేనా, 3t టైం బట్టి ఉంటుంది. సో బట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ వాల్యూ s3, ఓన్లీ సెకండ్ t టైంలో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది, దిస్ ఇస్ ద t, దిస్ ఇస్ ద t, దిస్ ఇస్ ద t. సో దట్ మీన్స్ ఈ టైంలో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళి ఉంటుంది. సో దీస్ డిస్టెన్స్ మే నాట్ బి ఈక్వల్, ఈ ఈక్వల్ కావాలని రూల్ ఏం లేదు, అసలు ఈక్వల్ కావు కూడా. ఎందుకు ఈక్వల్ కావు చెప్పండి, ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడ u ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u ఈక్వల్ టు 0 కాదు, స్పీడ్ పెరిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈ వ్యాఖ్యలతో ఈక్వల్ కాదు, ఇది ఇంకా ఎక్కువ స్పీడ్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా లేదా, హలో ఓకే. దట్ మీన్స్ దీస్ డిస్టెన్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ కాదనమాట, ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఈక్వల్ ఈ ఫార్ములాలోంచి ఉపయోగించి కనుక్కుంటాం. సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అమ్మ, చూడండి, ఫస్ట్ t1 డిస్టెన్స్, ఫస్ట్ t1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు t అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ t1లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది, s1 అనుకున్నట్లయితే చూడండి, ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద బాడీ ఇన్ ఫస్ట్ t సెకండ్స్, ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద బాడీ, ఈజీగానే ఉంటుంది చూడండి, ఏమంత పెద్దది ఏమి లేదు, బాడీ ఇన్ ఫస్ట్ t సెకండ్స్, ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది, జస్ట్ t బదులుగా t పెట్టండి అంతే, ఇంకేం లే. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు s1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ½ ఇంటూ gt², అయిపోయింది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. Now come to the second one. The distance covered by the body second t కి సెకండ్ కనుక్కోవాలంటే డైరెక్ట్ వెళ్ళకుండా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద బాడీ 2 సెకండ్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసిందో కనుక్కొని దాంట్లోంచి నేను దీన్ని తీసేస్తున్నాను అనమాట. ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ వన్, చూడండి నేనేమంటున్నాను, ఇది s2 డాష్ అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ నో ద s2 వాల్యూ కనుక్కొని దాంట్లోంచి s1 తీసేసినట్లయితే నీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. Therefore the distance covered by the body ఎంత టైం పట్టింది, ఇన్ 2 సెకండ్స్, 2t సెకండ్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేయి ఉంటుంది, దాన్ని s2 అనుకుంటున్నాను. s2 అంటే t ఎక్కడ ఉంది, t ఎక్కడ ఉందో అక్కడ 2t పెట్టు. దట్ ఈస్ g ఈజ్ ఈక్వల్ టు t బదులుగా 2t రాశాను, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ రాశాను. సో చెప్పండి ఎంత ఉంటుంది అది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు s2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ స్క్వేర్ని చేస్తే 2 అనేది 4 అవుతుంది. సో 4 ఇంటూ ½ ఇంటూ gt² వచ్చింది. బట్ ½ gt² వాల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు, s1 రాసుకోవచ్చు. దెన్ వీ కెన్ రైట్ అయితే 4s1 వచ్చేసింది. దిస్ ఇస్ s2. కానీ మనకు కావాల్సింది s2 కాదు, s2 డాష్, ఓన్లీ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద బాడీ ఇన్ సెకండ్ t టైంలో కవర్ చేసిన డిస్టెన్సే మనకు కావాలి. So that means the distance covered by the body, therefore the distance covered by the body in second t సెకండ్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది అనేది కావాలి మనకు. దట్ ఈస్ s2 డాష్, ఇది s2 డాష్ అనుకోండి. లెట్ s2 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ s2 మైనస్ s1 చేస్తే వస్తుంది. s2 వాల్యూ ఎంత, 4s1, s1 వాల్యూ ఎంత, s1. 4s1 నుంచి s1 తీసేస్తే 3s1 కదమ్మా, 3s1. దిస్ ఇస్ ద s2 డాష్ వచ్చేసింది. నౌ కమ్ టు దిస్, సిమిలర్లీ డూ దిస్ వన్. సిమిలర్లీ ఏం చేయొచ్చు, సిమిలర్లీ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద బాడీ బై థర్డ్ t సెకండ్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసి ఉంటుంది అని దాన్ని అనుకోండి. s3 డాష్ అనుకున్నాను అనుకోండి, లెట్ s3 డాష్ అనుకోండి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు s3 మైనస్ s2 చేస్తే వస్తుంది కదా. హలో
నేను డైరెక్ట్ స్టెప్ వేసాను అంతే, కన్ఫ్యూజ్ ఏం కాలేదు కదా. ఉన్నారా లేదా, ఏమయ్యా ఉన్నారా లేదా, హలో ఉన్నారు కదా, ఓకే డన్. ఇప్పుడు చూడండి S3 అంటే ఏంది, 3Tలకు వెళ్ళిన డిస్టెన్సు, 3T టైమ్స్కి కవర్ చేసిన డిస్టెన్సు, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ½ ఇంటూ G ఇంటూ 3T హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ S2 అంటే ఏంటి, 2T టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద బాడీ ఫర్ 2T టైమ్కు కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్, ½ G ఇంటూ 2T హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు చూడండి 3T స్క్వేర్ అంటే 3ని స్క్వేర్ చేయండి, 3ని స్క్వేర్ చేస్తే 9 అవుతుంది. 9 ఇంటూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 ఇంటూ ½ ఇంటూ GT స్క్వేర్ మైనస్ 2ని చేస్తే 4 ఇంటూ ½ ఇంటూ GT స్క్వేర్ వచ్చింది. ఇదంతా S1 అయిపోతుంది, ఇది కూడా S1 అయిపోతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9S1 మైనస్ 4S1. 9లోంచి 4 వెళ్తే 5S1 వచ్చేసింది, 5S1. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకి రేషియో అడుగుతున్నాడు, రేషియో చేయండి ఇంకంతే, ఇంకేం లేదు. దేర్ఫోర్ S1 is to S2 dash is to S3 dash is equal to is to and so on is equal to ఏమొస్తుంది, S1 అంటే ఏంది, S1 ఉంది, is to S2 అంటే ఏముంది, S2 is equal to 3S1, S3 అంటే ఏమొచ్చేసింది, S3 అంటే ఏమొచ్చింది 4S1, 5S1, ఓకే 5S1 అండ్ సో ఆన్. S1 అన్నీ కామన్గా ఉన్నాయి, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1:3:5:7:9 అండ్ సో ఆన్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ సో ఆన్. ప్రూవ్ చేసేసాం లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. దే మే ఆస్క్ ఇన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అమ్మా. ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో అడిగేదానికి మోస్ట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. అడిగారు కూడా, అడగడం వల్లనే నీకు చెప్పడం కూడా. సో ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పాను. ఎవరన్నా ఎంసెట్ కానీ ఎంబీబీఎస్ కానీ ఏదన్నా రాస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం చెప్పాను అనమాట. అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్, మనకు సిలబస్లో లేదమ్మా, అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్లో ఉంది ఇది. నౌ కమ్ టు గో టు ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ ద కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్. సో ఈ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇది కూడా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అమ్మా, బట్ వీ నీడ్ టు నో ద సమ్ పాయింట్స్. ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లలో కొన్ని లాజికల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, దాన్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇటువంటి చక్కగా వాడచ్చు అనమాట. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అమ్మా, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్. కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. నో నీడ్ టు రైట్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ కోసం సపరేట్గా చదవాల్సిన పని లేదు. ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చదివేటప్పుడు కాస్త బుర్రవాడి చేయాల్సినటువంటిది. ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు వీటిని అన్నిటిని వాడతాం. చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఏ బాడీ ఈజ్ ఇఫ్ ద మోషన్ starts from rest then its initial velocity is taken as 0. అంటే బాడీ అనేటువంటిది రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకోండి. ఇంతకుముందు ఏమని చెప్పాను, సి దిస్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అంటే ఎక్కడో ఎవరో ఒకరు వదిలేయాలి దాన్ని. సో ఎవరో వదులుతున్నారంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, అది రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. చూడండి, రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా పడిపోతుంది. దెన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ టేకెన్ యాజ్ 0. దట్ మీన్స్ వి లేదా యూ, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మనం యూతో చూస్తాం కాబట్టి యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఏదన్నా రన్నింగ్ రేస్ పెడుతున్నారు, కార్ రేస్ పెడుతున్నారు, కార్ అనేటువంటిది రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. కారు రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే దాని ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత తీసుకోవాలి, 0 ఇనిషియల్ వెలాసిటీతో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఇస్తారనమాట. ఇఫ్ ఏ బాడీ స్టార్టెడ్ ఇట్స్ మోషన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ రెస్ట్ అంటారు. సో అప్పుడు నువ్వు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ నువ్వు ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చేసినట్టు మనకు. నౌ లెట్ మీ గో టు ద సెకండ్ పాయింట్. ఇఫ్ ద బాడీ కమ్స్ టు రెస్ట్కి వచ్చేసిందమ్మా, రెస్ట్ ఆఫ్టర్ ద మోషన్ అంటే మోషన్ తర్వాత బాడీ అనేది రెస్ట్లోకి వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కార్కు బ్రేక్స్ వేసేసారు, బ్రేక్ వేయడం వల్ల కార్ ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు బాడీ అనేటువంటిది ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 అయింది, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంతో కొంత ఉంది. నువ్వు బ్రేక్స్ వేసావు అంటే కారు కదులుతున్నప్పుడు బ్రేక్ వేసినట్టు, అంటే మోషన్లో ఉన్నదాన్ని రెస్ట్లోకి తీసుకొచ్చాం. సో ఆఫ్టర్ దెన్ ఫైనల్ వెలాసిటీ is taken as
జీరో, ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది. ఫైనల్ వెలాసిటీని ఏ రిప్రజెంట్ చేస్తాము, వీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. సో బాడీ అనేటువంటిది మనకు దీనికి ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మీరు చూడండి. ఇప్పుడు బాడీ అనేటువంటిది ఒక కదులుతున్నటువంటి రేస్ అనేటువంటిది రేస్ పాయింట్ని దాటిన తర్వాత బ్రేక్ వేయడం జరుగుతుంది. బ్రేక్ వేస్తేనే కార్ అనేటువంటిది ఆగిపోతుంది. సింపుల్గా మనం రెస్ట్కి వచ్చింది అంటాం, ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో. ఇప్పుడు క్రికెట్ బాల్ను ఎవరో ఒక అబ్బాయి క్యాచ్ పెట్టాడు అనుకోండి, బాడీ పై నుంచి వెలాసిటీతో వచ్చింది, అబ్బాయి క్యాచ్ పట్టిన తర్వాత బాల్ అనేది రెస్ట్లోకి వచ్చింది, అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏమైపోతుంది, జీరో. ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో లెట్ మీ గో టు ఇది ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఎగ్జామ్లో ఇస్తారు, ఇవన్నీ మనం వాడాల్సి ఉంటుంది అనమాట. థర్డ్ వన్, ఇఫ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ increasing with time, then acceleration is taken as positive. ఎందుకు మనం యాక్సలరేషన్ పాజిటివ్ తీసుకుంటున్నాము అంటే వెలాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో లెట్ మీ టేక్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u, ఫైనల్ వెలాసిటీ v. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్, ఈ సెంటెన్స్ ఏం చెప్తుంది, ఇఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దట్ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్తున్నాడు, u ఈజ్ లెస్సర్ దాన్ టు ద v కంటే u అనేది చిన్నది అంటున్నాడు, అంతేనా కదా. హలో సో దెన్ అలాంటప్పుడు ఏం చెబుతుందంట, ఏ మస్ట్ బి టేకెన్ అయితే పాజిటివ్, ఏని యాక్సలరేషన్ పాజిటివ్గా తీసుకోండి అంటున్నాను. యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా ఏంటి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v మైనస్ u డివైడెడ్ బై t. చూడండి ఇందులో ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి దెన్ వీ విల్ గెట్ ద పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్ అంటాం అనమాట. దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. దీనికి రివర్స్ కేస్ తీసుకుంటే, if the velocity of the moving object is decreasing, then that acceleration taken as a negative. అది రాసుకోండి అమ్మా, అది రాసుకోండి, ఆ పాయింట్ రాసుకోండి. సేమ్ ఈ పాయింట్లోకి రాసుకోండి అది కూడా. ఇఫ్ velocity of a moving object is decreasing with the time, then its acceleration is taken as నెగటివ్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈజ్ ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ, u ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు ద v, u అనేటువంటిది గ్రేటర్ దాన్ v ఉందన్నమాట. దెన్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగటివ్, a అనేటువంటిది నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్లో ఉందన్నమాట. a ఈజ్ అ నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్. నౌ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్లోకి వెళ్దాం. చూడండి నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ పాయింట్. ఇఫ్ వెలాసిటీ and acceleration both have in the same direction, same direction or sign, ఒకే సైన్లో ఉన్నాయి లేదా డైరెక్షన్లో ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు అన్నమాట. సైన్ then the particle said to be in speed up లో వెళ్తుంది అని మనం అంటాం అనమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ స్పీడ్లో అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది అంటాం అనమాట. అంటే మీకు బాగా చెప్తాను చూడండి, బాగా అర్థం కావడం కోసం లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ డయాగ్రామ్. ఒక చిన్న చెప్తాను చూడండి.
సో ద పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్, వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ బోత్ హ్యావ్ సేమ్ డైరెక్షన్. ఒకే డైరెక్షన్లో ఉండాలి లేదా సైన్లో ఒకటే ఉండాలి. అంటే ఏమని అర్థము, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్, ఇది పాజిటివ్ అనుకుంటున్నాను. చూడండి యాక్సలరేషన్ ఈజ్ అ పాజిటివ్, ఇది కూడా పాజిటివ్ అనుకుంటున్నాను. అంటే ఏమవుతుంది, దెన్ v అనేటువంటిది ఎప్పటికీ పెరుగుతూనే ఉంటుందంట. v ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, ఖచ్చితంగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది అన్న. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ, దీని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఒకసారి. చూడండి u అనేటువంటిది ఫస్ట్ పాయింట్ కాకుండా కొద్దిగా దూరంలో తీసుకున్నాను అనుకోండి. u యొక్క డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది కిందికి. చూడండి యాక్సలరేషన్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, ఇలాగే ఉంది కిందికి. యాక్సలరేషన్ యొక్క డైరెక్షన్ కూడా ఎలా ఉంది, బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, రెండు పాజిటివే. దీని యొక్క వెలాసిటీ ఎప్పటికి పెరుగుతూనే వస్తుందా కిందికి, హలో పెరుగుతుందా లేదా? దట్ మీన్స్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ వన్ ఓన్లీ. ఎప్పటికీ కూడా వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్పీడప్ అవుతూ వస్తుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. యాక్సలరేషను వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్లు రెండు ఒకటే అయినా, రెండు ఒకే పాజిటివ్ సైన్లు ఉన్నా, ఒకే సైన్లు పాజిటివ్ సైన్లు ఉన్నా దాని యొక్క వెలాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకే సైన్లు ఉన్నా దాని యొక్క వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో నౌ v ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. నా దీనికి రివర్స్ రాసుకుంటున్నాను. రివర్స్ రాసుకోవడం అంటే ఏమని అర్థము, ఇఫ్ ద వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ బోత్ హ్యావ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్న, దెన్ ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉన్న, దెన్ దే ఆర్ సెడ్ టు బీ ఇన్ స్పీడ్, ద పార్టికల్ సెడ్ టు బీ ఇన్ స్పీడ్ డౌన్లో ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ స్పీడ్ అవుతుంది అంటాను అనమాట. సో దానికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్. ఇఫ్ ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ, దాంట్లోనే కంటిన్యూషన్ పాయింట్ అమ్మా, velocity and acceleration have opposite signs, ఎలా ఉంటాయి, లైక్ చూడండి, లైక్ v ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అండ్ a ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇది చూడండి, v అనేది నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, a అనేది పాజిటివ్లోకి వెళ్ళింది. ఆర్ ఇలా రాసుకోవచ్చు, v ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ a ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. ఇలా ఉందనుకోండి, దెన్ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో దెన్ ద పార్టికల్ సెడ్ టు బీ ఇన్ స్పీడ్ డౌన్ అవుతుంది అనమాట. దెన్ ద పార్టికల్ సెడ్ టు బీ ఇన్ స్పీడ్ డౌన్ అవుతుంది. స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది, పార్టికల్ యొక్క స్పీడ్ అనేది పడిపోతూ వస్తుంది. స్పీడ్ డౌన్ ఆర్ స్పీడింగ్ డౌన్ ఆర్ స్పీడ్ డౌన్. స్పీడ్ అనేది డిక్రీజింగ్ స్పీడ్లో వస్తుంది అనమాట. సో ఆర్ స్పీడింగ్ డౌన్. సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి ఒకసారి. ఇఫ్ ద బాడీ ఈజ్ ప్రొజెక్టైల్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్, ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్తున్నానంటే, ఇఫ్ ఏ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వర్టికల్ చేశాను. చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఒక అబ్బాయి స్టోన్ని ఇలా పైకి ఇసిరేసాడు, ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి. చూడండి ద వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఈజ్ అప్వర్డ్, u అనేటువంటిది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, u ఈజ్ పాజిటివ్ వాల్యూ. బట్ యాక్సలరేషన్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ యాక్టింగ్, యాక్సలరేషన్ ఏ డైరెక్షన్లో, పుల్లింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈజ్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. చూడండి ఏ అనేటువంటిది నెగిటివ్ సైన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉంది, బట్ హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద లెస్ దాన్ 0 డైరెక్షన్లో ఉంది, దట్ ఈస్ ద నెగిటివ్. సో ఇలాంటి సమయంలో ఏమవుతుంది, స్పీడింగ్ డౌన్, వెలాసిటీ యొక్క పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది స్పీడింగ్ డౌన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ స్టోన్ అనేది వెలాసిటీ పోను దీని యొక్క వెలాసిటీ పడిపోతూ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది యాక్సలరేషన్ విల్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ టువర్డ్స్ టు ద అర్త్. చూడండి అమ్మా, నేనేం చెప్తున్నాను, F ఈజ్ ఈక్వల్ టు ma. చూడండి, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డైరెక్షన్, యాక్సలరేషన్ అట్రాక్ట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ సేమ్ డైరెక్షన్.
ఎఫ్ యొక్క డైరెక్షను, యాక్సలరేషన్ డైరెక్షను ఒకటే విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం అర్త్ యొక్క యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. చూడండి, అర్త్ ఈజ్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్. అర్త్ అనేటువంటిది ఎప్పటికి కూడా అట్రాక్షన్ ఫోర్స్తో ఉంటుంది. ఏ బాడీనైనా అర్త్ తన వైపుకు లాక్కోవాలని చూస్తుంది అనమాట. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఆల్వేస్ ఫోర్స్ ఈజ్ టువర్డ్స్ టు ద అర్త్. ఎప్పటికీ కూడా చంద్రుడినైనా తన వైపు లాక్కోవాలనుకుంటుంది, రాకెట్నైనా తన వైపు లాక్కోవాలని చూస్తుంది అర్త్, విమానైనా సరే తన వైపు లాక్కోవాలని చూస్తుంది అర్త్ అనేటువంటిది. సో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అర్త్ ఈజ్ ఎఫ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ టువర్డ్స్ టు ద అర్త్, సెంటర్ ఆఫ్ ది అర్త్ వరకు ఉంటుంది. సో ద యాక్సలరేషన్ విచ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై ద ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఆర్ ఎనీ బాడీ, ఏ బాడీ మీదనైనా యాక్సలరేషన్ అర్త్ వల్ల క్రియేట్ అయినటువంటి యాక్సలరేషన్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎప్పటికీ కూడా టువర్డ్స్ టు ద అర్త్, ఎప్పటికి కూడా దాని వైపుకే ఉంటుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, okay, done. So that means g, acceleration due to gravity is acting towards to the earth, but the projectile body velocity is upward direction, పైకి ఉంది. Then they are in the opposite sign, రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. Then the stone will be speeding down. ఈ యొక్క స్టోన్ అనేటువంటి, ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది స్పీడింగ్ డౌన్ అయ్యి సర్టన్ హైట్ వెళ్ళిన తర్వాత దాని వెలాసిటీ పూర్తిగా జీరో అయిపోతుంది. తర్వాత రెండు ఒకే డైరెక్షన్లకు మారిపోతాయి. చూడండి, వెలాసిటీ విల్ చేంజింగ్ దిస్ డైరెక్షన్, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, రెండు ఒకే డైరెక్షన్లోకి వచ్చాయి. ఆఫ్టర్ దట్ పాయింట్, ఆ పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత అవి రెండు ఒకే డైరెక్షన్లోకి మారిపోయాయి. అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ కేస్, ఇది ప్రీవియస్ కేస్ అనమాట. సో దట్ వన్ వీ నీడ్ టు నో దిస్ వన్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఇంకొక పాయింట్ నేర్చుకుందాం. ఏం డౌట్ లేదు కదా దీంట్లో? హలో, డౌట్ లేదనుకుంటున్నాను. చూడండి, నెక్స్ట్ పాయింట్ నార్మల్లీ చూడండి, we take vertically upward direction, vertically upward directions are positive, directions are positive, and vertically downward directions are negative. అంటే ఏం చెప్తున్నానమ్మా? సో ఇక్కడ నేను ఒక కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, పైకి మెజర్ చేసినటువన్నీ పాజిటివ్, చూడండి కిందికి మెజర్ చేసినటువన్నీ నెగిటివ్గా తీసుకుంటాము వర్టికల్లీ. ఒకవేళ వర్టికల్లీ ఇప్పుడు నువ్వు ఈ యొక్క గ్రౌండ్ దగ్గర నుంచి పైకి మెజర్ చేస్తాను అనుకో, అన్నీ పాజిటివ్. గ్రౌండ్ దగ్గర నుంచి కిందికి మెజర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళావు అనుకోండి, అన్నీ నెగిటివ్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. రెఫరెన్స్ పాయింట్ నుంచి పైకి మెజర్ చేసినటువన్నీ పాజిటివ్, కిందికి మెజర్ చేసినటువన్నీ కూడా మనం కింది వైపుకు డైరెక్షన్స్లో మెజర్ చేసినటువన్నీ కూడా నెగిటివ్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటున్నాను. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. సిమిలర్లీ ఇలాగే ఇంకోటి ఏం చేస్తుందంటే, ఫ్రమ్ మెజర్మెంట్స్ చూడండి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ హారిజంటల్లీ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్ పాజిటివ్. అన్నీ లెఫ్ట్ టు రైట్ తీసుకుంటే అన్నీ పాజిటివ్, రైట్ టు లెఫ్ట్ ఆర్ నెగిటివ్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఏమని అర్థము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక డైరెక్షన్ అనేటువంటిది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క డైరెక్షన్, ఆ పార్టికల్ యొక్క డైరెక్షన్ మోషన్ అనేటువంటిది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తుంది అనుకోండి, దీని యొక్క డైరెక్షన్ పాజిటివ్గా తీసుకోండి. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మోషన్ అనేటువంటి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్గా ఉందనుకోండి, దీన్ని నెగిటివ్గా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ను సాల్వ్ చేయడానికి ఈ పాయింట్స్ని నువ్వు రిమెంబర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ దట్ వన్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నౌ ఐ ఆమ్ క్లోజింగ్ హియర్ మా. ఈ రోజుకి ఇది చాలమ్మా, రేపు చూద్దాము. సో రేపు ఏం చెప్తాను అంటే, ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ అండ్ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ అండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్, టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్స్, మ్యాక్సిమం హైట్ ఈక్వేషన్స్ when the body is projectile upward directions, when the body is coming towards to the freely falling బాడీలో ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేటువంటి పాయింట్స్ కూడా మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్, టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్, ఇలాంటివన్నీ రేపు, మ్యాక్సిమం హైట్ టు రీచ్ ద బాడీ, ఇవన్నీ మనం రేపు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ రోజుకి చాలమ్మా. ఓకే, లెట్ మీ క్లోజ్ హియర్.